Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 21 about the chapter Financial Planning. This is part of video lecture series being prepared for SSC Mathematics. I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So we are discussing actually the chapter Financial Planning. In last 20 lectures I have explained each and everything which is expected from you. Now we are in a position to solve the final problem set. So first we will work on 4A, right? 4A, and as usual it is starting with what we can say MCQs. So first see rate of GST on essential commodities, right? You know that rate of GST on essential commodities is what? It is 0%. So answer for 1 is C. Then when you go to second problem, what it is? See the tax received by the central government for trading within the state. What it is? You know, there are two types of GSTs. One is SGST, which is received by the state government, and this is received by the central government. So we are interested in central government. So answer is B, CGST. So for 2, the answer is B. Then when you come to third question, see GST system was introduced from when? So it is introduced from, you know, in the theory they have given you, it is introduced from 1st July 2017. त्यामुळे 3चा आन्सर डी आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण चौथ्या प्रॉब्लेम कडे जाऊया. व्हॉट इज फोर्थ प्रॉब्लेम? द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील युटेन्सिल्स इज 18%. Then the rate of state GST will be 9%. Half of the GST is paid to the state government and half is paid to central government. So when the total rate is 18%, half of that is 9% and it will be received by the what? The rate of state GST. It will be 9%. So answer for the fourth question is P. Then you come to the last question. In a format of GSTIN, there are how many alpha numerals? So you know it is how many alpha numerals are there? 15, you know, and you should also know the breaking of those 15, right? First 2, then 10, then 1, then 2, like that. So that you have to remember. And finally, when registered dealer sells good to another registered dealer under GST, okay, then the trading is termed as, what is that? See, there are two types of tradings that you have to consider: B2B, B2C. C2B never happens. C2C also does not happen. This is B2B, right? It is not a consumer. It is not a customer who is receiving. See what is happening here? Registered dealer sells good to another registered dealer. So they are both businessmen. So it is a transaction between two businesses. Okay, so answer for the sixth question is also is B actually. So I hope you understood. This is very simple question. But then you should know the theory. If you know the theory properly, then all these questions can be easily answered. There is nothing in that. Okay, so this was the MCQ type questions from the 4A, exercise 4A. Now come to the second question from that. See, the second questions asks you, see what is that? There are actually 9 questions here. No, not 9, 10. And in 4B also they have given 11 questions. So 21 questions you have to totally solve. We will not solve all the things because everything is already done. This type of problems are already done. See now, a second question is, dealer has given 10% discount on the showpiece of 25,000. GST of 28% was charged on the discounted price. Find the total amount shown in the tax invoice and what is the amount for CGST and SGST. So now what is the answer to this?
These are very simple problems actually, and you should be able to answer easily. See what is happening there. Dealer has given 10% discount. Discount on what? Discount on showpiece of rupees 20,000. So what we can say, printed price, okay, printed price on that showpiece is rupees 25,000. As I have told you, you have to note down the given things from the problem immediately. And what is given on that? He has given 10% discount. So 10% discount is given, discount given. So whenever you are given discount, you know what happens? You have to subtract the amount. 10% of 25,000 will be subtracted, and that will be the taxable value. So taxable value, or we can say discount is what? It is 25%, 25,000, 10% of that. So into 10 upon 100. So this two zeros will be gone, and this 250 into 10. So it is what? 2,500. This is the discount given, rupees 2,500. So now what I have to do? Taxable value. How you will calculate taxable value? You know, printed value PV I will say minus discount. बरोबर ना. प्रिंटेबल व्हॅल्यू मधून डिस्काउंट तुम्ही वजा करणार, म्हणजेच काय होणार बघा, 25,000 मधून 2500 तुम्ही वजा करणार. नाउ व्हेन यू सबट्रॅक्ट 2500 फ्रॉम 25,000, व्हॉट यू गेट? इट विल बी बघा 25,000 मधून 2,000 म्हणजे आधी 23,000 झाले, आणि 23,000 मधून 500 वजा करताय म्हणजे 22,500. राईट. दिस इज द अमाऊंट विच इज टॅक्सेबल. आता ह्याच्यावर 18% डिस्काउंट आहे, बरोबर ना. सो रेट ऑफ जीएसटी किती आहे दिलेला आपल्याला बघा. रेट ऑफ जीएसटी इज दे हॅव गिवन 28%. सो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%. 28% कशाच्या? टॅक्सेबल व्हॅल्यू. व्हॉट इज टॅक्सेबल व्हॅल्यू? इट इज रुपीज 20,500. So what you will say? GST is equal to 22,500 into 28 upon 100. 28% तुम्हाला जीएसटी भरायचा आहे, म्हणजेच 28 भागिले 100 ने त्याला गुणायचं. मग हे 2 शून्य ही 2 शून्य कॅन्सल होतील, म्हणजे मग 225 गुणिले 28 असं ते कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागेल. त्यामुळे ते किती येणार बघा. 28 पंचा 140, शून्य हातचे आले 14, 28 दुणे 56 आणि 14 म्हणजे ते झाले 70, त्याचे शून्य, मग 28 दुणे 56 आणि 7 6300. सो रुपीज 6300 हा टोटल जीएसटी झाला. त्यामुळे द अमाऊंट शोन इन द टॅक्स इनव्हॉइस, अमाऊंट शोन इन tax invoice, what will be that? It will be taxable value. बघा, taxable value plus GST. Taxable value plus GST. I will enlarge this so that I can complete the problem here. And so you know the taxable value was what? 22,500. So in that you have to add this GST. 22,500 अधिक हे किती आहेत बघा 6300. So when you add these two, 22,500 आणि हे 6,300 म्हणजे 28,800 झाले. So this is equal to rupees 28,800. 28,800. This is the amount. Now rate of GST is 28%. Rate of GST, you know, it is given to you. This is not our invention. It is already given 28%. मग आता काय होणार? त्याच्या half of that will be CGST. So CGST is same as SGST and it is same as 14% rate. म्हणजे this is rate of CGST. Rate of CGST equal to SGST. It is 14%.
ओके, त्यामुळे आता काय झालं बघा, टोटल GST जो आहे तो आहे तुमचा 6300 आपण काढलाय ना. व्हॉट इज टोटल GST? 6,300 rupees, 6,300. This is total GST. Then CGST will be equal to SGST and it is equal to 1/2 of GST. So it is equal to 1/2 of 6,300 rupees. Actually this is rupees. So what will be the final answer? CGST and SGST will be तुम्हाला 6300ला कितीने भागायचं आहे? 2ने. म्हणजे किती होणार? 32 दुणे 64 म्हणजे हे 3150 रुपये होतील. 3150 रुपये. सो दिस इज द आन्सर. टोटल अमाऊंट तुम्हाला 3 गोष्टी त्यांनी विचारलेल्या होत्या. सो दिस इज द टोटल अमाऊंट इन द इनव्हॉइस. दिस इज रिझल्ट 1 दॅट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. आणि ह्या दोन ज्या गोष्टी आहेत, CGST इज सेम ॲज SGST आणि that counts to be 3,150 rupees. So this is how this problem can be tackled. I don't think this is difficult. Very simple to understand. I will erase now this. तुम्ही मुद्दा लक्षात घ्या की आधी त्याच्यामध्ये काय दिलेलं होतं तुम्हाला की त्याची प्राइस काय होती? 25,000 रुपये किंमत होती, पण त्याच्यावर 10% डिस्काउंट दिला. डिस्काउंट दिल्यामुळे किंमत कमी झाली. म्हणजे किती किमतीला ती वस्तू ग्राहक विकत घेणार आहे ते आधी मला काढावं लागेल. दॅट इज त्याच्यावर मग GST आकारला जातो ना. म्हणजे तुम्हाला आधी टॅक्सेबल व्हॅल्यू काढावी लागेल. हाऊ दॅट टॅक्सेबल व्हॅल्यू इज कॅल्क्युलेटेड? यू हॅव टू सबट्रॅक्ट व्हॉट? सबट्रॅक्ट डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दॅट आयटम. आणि ती जी काय टॅक्सेबल व्हॅल्यू येईल त्याच्यावर तुम्हाला 28% GST आकारावा लागेल. म्हणजे इनव्हॉइसमध्ये ती अमाऊंट किती त्याला पे करावी लागणार ग्राहकाला, ती जी काही टॅक्सेबल व्हॅल्यू आहे ती अधिक हा GST. मग ती अमाऊंट किती झाली? ती झाली 28,800. म्हणजेच काय झालं त्याच्यामध्ये बघा की 6,300 हा झाला एकूण GST. मग त्याच्या निम्मे CGST असणार, निम्मे SGST असणार. टोटल GST 28% आहे म्हणून CGST हा 14% असणार आणि SGST हा 14% असणार. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस problem. It is not difficult, right? Actually at your level whatever this GST etc problems are asked, they are simple. We have to just understand. Now take the third problem. बघा इथे काय म्हटलंय? रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1,000. सो काय काय गोष्टी दिलेल्या आहेत बघा. वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम नंबर 3 फ्रॉम दॅट प्रॉब्लेम सेट. Right? Which problem set we are discussing? It is 4A. Right? Problem set 4A. त्याच्यामधला प्रॉब्लेम नंबर 3. मग तो काय आहे बघा तिसरा प्रॉब्लेम. तर रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1,000. मग आता बघा म्हणजे प्राइस ऑफ द ड्रेस किती आहे? प्राइस ऑफ द ड्रेस 1,000. It is equal to ₹1,000. Okay, what is told to you? 5% discount. 5% discount given. Now when 5% is discount, total discount किती होणार बघा? Discount will be 5/100. 5% म्हणजेच 5/100 into 1,000. म्हणजे हे 2 शून्य जातील, ही 2 शून्य जातील. 10 50 रुपये. सो ₹50 हा झाला डिस्काउंट. त्यामुळे टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती झाली? टॅक्सेबल व्हॅल्यू कशी काढतो आपण? तर जी काय प्राइस आहे त्याच्यामधून डिस्काउंट वजा करणार तुम्ही. सिंपल आयडिया. प्राइस मायनस डिस्काउंट. ओके, म्हणजेच किती होणार बघा? 1,000 मधून तुम्ही 50 रुपये वजा करणार. म्हणजेच किती होतील? ₹950. ₹950 जे आहे ना ते तुम्हाला काय आलं? टॅक्सेबल व्हॅल्यू आली. आता रेट ऑफ GST त्यांनी दिलाय 5%. बघा इथे प्रॉब्लेममध्ये काय दिलंय? 5% GST ऑन द रिमेनिंग अमाऊंट. देन व्हॉट इज द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर. मग आता ह्याच्यावर
जीएसटी आकारला जाईल. किती आकारला जाईल? 5%. हे कुठून कळलं तुम्हाला 5% जीएसटी? इट इज गिव्हन हिअर. अँड चार्जेस 5% जीएसटी. प्रॉब्लेम नीट वाचला की सर्व उत्तरं मिळत जातात. त्यामुळे काय होतंय बघा, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5%. सो जीएसटी किती होणार मग बघा, जीएसटी विल बी 5% म्हणजेच 5/100 इंटू 950. मग हे 0 जातील. हे 5/2 म्हणजे 5/10 म्हणजे हे काय होणार? 1/2. 1/2 गुणिले 95 म्हणजे 47.5. सो रुपीज 47.50 हा त्याचा जीएसटी आकारला जाईल. मग तो जीएसटी तुम्हाला मिळवायचा आहे. परचेस प्राइस काय असते बघा, ऍक्च्युअल जी प्राइस असेल ना त्याच्यावर डिस्काउंट मिळाला म्हणून ती कमी झाली, परंतु जीएसटी आकारला जाईल. तो जीएसटी कशामध्ये ऍड करायचा आपण? त्या टॅक्सेबल व्हॅल्यूमध्ये. सो परचेस प्राइस एकूण काय होणार बघा, तर ते टॅक्सेबल व्हॅल्यू आय विल राईट इट ॲज टीव्ही प्लस जीएसटी. सो व्हॉट इज दॅट? 950 प्लस 47.50 बरोबर ना. म्हणजेच किती झालं त्याचं अमाऊंट? किती झाली शेवटी? रुपीज 50 आणि 47 म्हणजे 97 झालं. सो इट इज 997.50. दिस इज द अमाऊंट दॅट इज टू बी पेड बाय द कस्टमर टू द शॉपकीपर. सो ह्याच्यात काय कठीण आहे सांगा मला. तुम्हाला साधं सांगितलेलं आहे की 1000 रुपयाचा ड्रेस आहे, त्याला 10% त्यांनी किंवा 5% डिस्काउंट दिला. म्हणजे डिस्काउंट दिल्यानंतर ती किंमत कमी होणार. कितीने कमी होणार? 5%ने. म्हणजे 1000च्या 5% आपण काढले, ते किती आले? 50 आले. मग ते वजा करा म्हणजे 950 ही सेलिंग प्राइस झाली. दॅट इज द टॅक्सेबल व्हॅल्यू. सी, जेवढ्या किमतीला तुम्ही तो विकत घेणार दॅट इज द टॅक्सेबल व्हॅल्यू. आता समजा डिस्काउंट 0 असेल तर 1000 रुपये हीच टॅक्सेबल व्हॅल्यू झाली असती, परंतु इथे 5% डिस्काउंट दिलेला आहे म्हणजे तुम्हाला ते वजा करावं लागेल. डिस्काउंट दिला की किंमत कमी होते ना. मग त्या 950 रुपयाला तो त्या ग्राहकाला मिळाला, पण या 950 वर तो 5% जीएसटी कॅल्क्युलेट होणार. तो झाला 47.50 आणि तेवढं तुम्हाला ऍड करावं लागेल. जीएसटी हा कुणी पे करायचा आहे? कस्टमरने. कुणाला पे करायचा आहे? त्या व्यापाऱ्याला म्हणजे विक्रेत्याला. लक्षात आलं ना. त्यामुळे 950 ही जी टॅक्सेबल व्हॅल्यू होती त्याच्यामध्ये तुम्ही जीएसटी ऍड करा 47.50 म्हणजे एकूण किती अमाऊंट तुम्हाला पे करावी लागणार? 997 रुपये 50 पैसे. आय होप यू अंडरस्टँड. दिस इज व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस. बट इम्पॉर्टंट थिंग इज त्यातले जे फॉर्म्युले आहेत ना ते तुम्हाला कळले पाहिजे. या प्रॉब्लेमला काहीच महत्व नसतं, ते किमतींना काही महत्व नसतं. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज व्हॉट इज द मेथड बिहाइंड सॉल्विंग दीज प्रॉब्लेम्स अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पुढे चौथा प्रॉब्लेम बघा. ट्रेडर बघा आता प्रॉब्लेम नंबर 4 फ्रॉम 4A. ठीक आहे. काय बघा, ट्रेडर फ्रॉम सुरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लोथ्स टू अ ट्रेडर इन राजकोट अँड गुजरात. म्हणजेच काय झालं? राजकोट गुजरातमधलं म्हणजे हे एका इंटरस्टेट कॅल्क्युलेशन्स आहेत ही. त्यामुळे आपणाला आपले नेहमीचे रूल्स वापरता येतील. हे त्यातलं महत्वाचं आहे. तुम्ही या राज्यातून दुसऱ्या राज्यामध्ये विकलात की रूल बदलणार, पण आपल्याला जो काही शिकवायला पोर्शन त्यांनी सांगितलेला आहे अभ्यासायला त्याच्यामध्ये इंटरस्टेट ट्रान्झॅक्शन्स आपण घेतो. एकाच राज्यात होणारी 2 ट्रान्झॅक्शन्स. त्यामुळे ही गुजरातमधलीच गावं आहेत, त्यामुळे काही अडचण नाही. द टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द कॉटन क्लोथ्स इज रुपीज 2.5 lakhs. त्यामुळे आता इथे काय होणार बघा, टॅक्सेबल व्हॅल्यू आपल्याला डेटा काय दिलाय बघा. टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द कॉटन क्लोथ्स किंवा टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ क्लोथ्स असं म्हणू आपण. कॉटन एटसेट्रा इज ओके. इट इज व्हॉट? रुपीज 2.5 lakhs. सो इट इज रुपीज 2.5 lakhs. म्हणजेच काय झालं? हे 2,50,000 ही त्याची टॅक्सेबल व्हॅल्यू आहे. याच्यावर तुम्ही जीएसटी कॅल्क्युलेट करणार. त्यांनी आता पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा. व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ जीएसटी ॲट 5% पेड बाय द ट्रेडर टू इन राजकोट. मग रेट ऑफ जीएसटी बघा दिलेलं आहे आपल्याला. रेट ऑफ जीएसटी
rate of GST you are given is to be 5%. म्हणजेच तुम्ही GST जो काढणार ना, तो GST कशावर काढतो आपण? टॅक्सेबल व्हॅल्यूवर. ती किती आहे? 2,50,000. त्याच्यावर 5%, म्हणजेच 5/100 गुणिले 2,50,000. नॅचरली हे बघा कॅल्क्युलेशन, ही 2 शून्य जातील आणि हे इथे आता 2500 उरले. 2500ला 5ने मल्टिप्लाय करा. 25 पाचा 125, म्हणजे किती होणार? 12500. त्यामुळे किती झाली ती अमाऊंट? 12,500 रुपये. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्हाला काय विचारलंय? ट्रेडर इन राजकोट किती GST पे करणार? सो वी शुड से ट्रेडर इन राजकोट, ट्रेडर इन राजकोट will pay how much GST he will pay? Will pay GST rupees 12,500. Okay, because this was interstate trade. राजकोट, सुरत आणि कुठलं गाव सांगितलंय त्यांनी? सुरत आणि राजकोट, ही दोनच सांगितले. तर दोन्ही गुजरात मधली गाव आहेत. त्यांनी लिहिलंय बघा, ट्रेडर फ्रॉम सुरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लोथ्स टू द ट्रेडर इन राजकोट गुजरात. सो दिस इज नॉट आउटसाइड द स्टेट. बोथ द बायर अँड सेलर आर फ्रॉम द सेम स्टेट अँड सो युअर रूल्स आर ओके. वी कॅन यूज युज्युअल रूल्स. Okay, so I hope you understand what is discussed in this lecture. In the next lecture, some more problems of this type we will solve. Okay, bye. Again, I appeal you to subscribe my channel so that you can take advantage of these lectures. Thank you.